Hi everyone. In this lecture we start with a new chapter which is mineral nutrition or Khanij Poshan. This is your chapter number 12. અને આ ચેપ્ટરમાં આપણે ભણવાના છીએ કે how different kinds of minerals they help in growth and development of the plant. એની વિકાસ અને વૃદ્ધિ માટે કેવી રીતના અલગ અલગ જે પોષણ તત્વો છે એ રોલ પ્લે કરે છે. ઓકે, સો we have studied in biomolecules. આપણે જ્યારે biomolecules ભણ્યા હતા ત્યારે we have already studied macromolecules. Macromolecules જે છે એમાં આવે amino acids or proteins. Okay, then you have carbohydrates, carbohydrate, nucleic acids and fats. So આ બધા macromolecules. Fine. In our structure and function we had studied in biomolecules, પણ એનું actual કેવી રીતના બને છે, કેવી રીતના એનું turnover થાય છે, that all we studied in photosynthesis and respiration. Okay, એટલે આ બધું connected જ છે. You need to connect everything, all the different chapters to understand biology properly. Okay, એટલે તમે હંમેશા જ્યારે બી ભણવા બેસો તો થોડું કનેક્ટ કરતા શીખો અલગ અલગ ચેપ્ટરમાં તમે જે ભણેલા હોય એ. Then you have water. Okay, water which is another inorganic molecule, but it is still very much required. આપણે જ્યારે સેલનું કમ્પોઝિશન તમે ભણ્યા હશો ત્યારે you would have seen કે વોટર જે છે એનું અમાઉન્ટ સૌથી હાઈએસ્ટ હોય. Okay, which is then followed by proteins and then other things. So water is also very much important for life. Okay, so these are needs for life. જીવન માટેની જરૂરિયાતો. And the last portion is minerals. Minerals ની અંદર આવે iron, boron, molybdenum, zinc, manganese, sulfur. આવા કેટલા બધા જે inorganic minerals છે. Okay, ખનિજ તત્વો છે એ આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણવાના છીએ. So this portion is known as inorganic plant nutrition. Okay, carbonic, acarbonic, I hope you can understand. તો આ જે inorganic છે એનો મતલબ acarbonic. Right? Inorganic plant nutrition. Our chapter ma what all we will be studying. So a little summary. We will be studying criteria for essentiality. Essential એટલે જરૂરી. Okay, without which you cannot live. એના વગર તમે જીવી ના શકો એવા ટાઈપનું. આવશ્યકતા. Okay, so આવશ્યકતાનું માપદંડ. That we will study. What is the criteria? Then what all are the essential elements? કયા કયા જે આવશ્યક તત્વો છે એ ભણીશું. એ એલિમેન્ટ્સનો રોલ શું છે? ઓકે, એ ક્યાં એનું રોલ છે ઇન ગ્રોથ ઓર ડેવલપમેન્ટ ઓફ પ્લાન્ટ. પછી એની ઉણપ થાય એટલે કે એની ડેફિશિયન્સી થાય. ઓકે, ઇફ યુ ડુ નોટ ગીવ ધીસ પર્ટિક્યુલર મિનરલ ટુ ધ પ્લાન્ટ, તે પ્લાન્ટમાં તમને શું જોવા મળશે? તો ત્યાં ડેફિશિયન્સી એન્ડ ઓવરડોઝ. કોકવાર તમે ઓવરડોઝ આપી દો. ઓવરડોઝ મિનિંગ જરૂરિયાત કરતાં વધારે. Okay, so what that overdose will cause એ પણ આપણે ભણીશું. Then the last portion of the chapter will be nitrogen fixation or nitrogen નું સ્થાપન. જેવું આપણે photosynthesisમાં carbon fixation ભણ્યા એવું આમાં nitrogen fixation ભણીશું. Fine. So in 1860 there was a scientist named Julius von Sachs. આ જે scientist છે એનું નામ હતું Julius von Sachs. અને એમણે શું કર્યું હતું? તો he was just experimenting. એ એક્સપેરિમેન્ટ કરી રહ્યા હતા અને એમણે જોયું ઓકે એના એક્સપેરિમેન્ટ દરમિયાન કે તમે પ્લાન્ટને એટલે કે કોઈ બી એકાદું નાનું છોડ લઈ લો, એને વિધાઉટ સોઇલ માટી વગર ગ્રો કરી શકાય. ઓકે, એણે એક બીકર લીધું અને બીકરની અંદર એમનેમ એને છોડ ઉગાડ્યું વિધાઉટ સોઇલ, એમનેમ પાણીમાં. તો he saw કે without soil also, in complete absence of soil, you can grow plants. Okay, અને એના માટે તમારે શું યુઝ કરવું પડે? તો કે you can use nutrient solution. કે પોષક દ્રાવણ જે છે એની અંદર તમે પ્લાન્ટને સરસ રીતના ગ્રો કરી શકો. So this technique was termed as hydroponics. આ ટેકનિક જે છે પાણીની અંદર જ ખાલી આખે આખા પ્લાન્ટને ગ્રો કરવું એનું નામ પડી ગયું હાઇડ્રોપોનિક્સ. ઓકે, now this is the scientist and એની બાજુમાં હાઇડ્રોપોનિક્સનું કઈ રીતના સેટિંગ હોય એ એકવાર જોઈ લો. ઓકે, so you have this container. આ એક કન્ટેનર હોય જેની અંદર બી તમારે છોડ ઉગાડવું છે એ. It depends on the plant size. કે કેવડી સાઇઝનું એ પ્લાન્ટ ઉગશે એ પ્રમાણે તમારે કન્ટેનર સિલેક્ટ કરવાનું.
રાઈટ. સો યુ હેવ ધીસ કન્ટેનર જે છે એને ઉપરથી એકદમ એર ટાઈટ રીતના પેક કરેલું હોય. ફાઇન. એની અંદર 3 હોલ્સ હોય. નાઉ ધ ફર્સ્ટ હોલ ઇઝ ફોર ધીસ ટ્યુબ. એક ટ્યુબ માટેનું હોલ છે. આ ટ્યુબ કેવી છે તો કે ઉપરથી ખુલ્લી છે. સો ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ લાઈક અ ફનલ. ઓકે. ફનલમાંથી તમે જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ નાખવા હોય એ એડ કરી શકો એના માટે. Then you have the middle opening, જેમાંથી actually તમે પ્લાન્ટને ફિક્સ કરેલું હશે કે એના મૂળ જે છે એ અહીંયા નીચે જે પોષક દ્રાવણ છે એની અંદર ડૂબેલા રહે. ઓકે. so that they remain immersed in the water, in the nutrient solution. And the green part of the plant, એનું પ્રકાંડ અને એના પર્ણો જે છે, the stem and the leaves, they remain outside the water. તો આ ટાઈપનું એક સેટિંગ કરવાનું છે. The last hole is for an aerating tube. આ ટ્યુબ જે છે એમાંથી હવા પંપ કરવામાં આવશે. ઓકે. તમે આવું એક્વેરિયમમાં પણ જોયું હશે. તમે કોઈના ઘરે ગયા હોય અથવા ક્યાંય ઝૂમાં કે જે બી એક્વેરિયમ તમે જોયા હશે એમાં ખ્યાલ હોય તો એવી ટ્યુબ નાખેલી હોય કે એવું ફિલ્ટર નાખેલું હોય કે જે એર બબલ્સ જે છે એ હંમેશા અંદર શું કે એડ કરતું રહે. Okay, so it will keep on bubbling air inside the water. એના કારણે વોટરની અંદર જે છે એ ઓક્સિજનનું એક લેવલ મેન્ટેન થાય છે. અને વી ઓલરેડી નો કે રૂટ જે છે, when we were studying કે કયા parts of the plant, how do they do exchange of gases, તેમાં આપણે ભણ્યા હતા કે થ્રુ ડિફ્યુઝન. ઓકે. સાદા પ્રસરણથી હરેક પાર્ટ જે છે પ્લાન્ટનો એ ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો એક્સચેન્જ કરે છે. તો એનો મતલબ મૂળને પણ ઓક્સિજનની જરૂર હોય. અગર તમે એને પાણીમાં રાખી મૂકો તો તમારે એમાં ઓક્સિજન જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી બબલ કરતું રહેવું પડે. તો આ થઈ ગયું આખું તમારું હાઇડ્રોપોનિક્સનું સેટિંગ. વિધાઉટ ધીસ એરેટિંગ ટ્યુબ, અગર તમે એમાં ઓક્સિજન નહીં નાખો તો શું થશે તો કે આ મૂળ જે છે એ હંમેશા પાણીના ટચમાં જ રહેશે. તો જેટલું ઓક્સિજન પહેલાં મળશે એટલું એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. નાઉ ધેર ઇઝ નો મોર ઓક્સિજન. ઓક્સિજન ના હોય તો ધ પ્લાન્ટ રૂટ સેલ્સ, એના જે મૂળના કોષ છે, દે વિલ બિગિન ટુ ડાય. એ સડવા માંડશે અને મરવા માંડશે. ઓકે. એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ તમે કોઈક વાર જોયું હશે કે જ્યારે ઘરે પણ કુંડામાં તમે બહુ પાણી એને આપી દો એન્ડ દેન યુ સી તો કોઈક વાર એનું મૂળ જે છે એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય. ઓકે. રોટ થવા લાગે, સડવા લાગે. તો ધીસ ઇઝ ધ રીઝન. એવું ના થાય એના માટે this aerating tube is very much important. This is the real life example of hydroponics. Hydroponics actually લોકો કરે જ છે અને આ રીતના છે. If you can see, this is the PVC pipe. આવા PVC pipe છે, એમાં ઉપરની જગ્યાએ હોલ કરી દીધું છે અને એમાંથી આખું તમે જોઈ શકો છો પ્લાન્ટ જે છે બહાર આવે છે. હવે પાઇપમાંથી એક ડિરેક્શનમાંથી ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન જે છે એ ફ્લો થતું હશે. તમે જોઈ શકો કે ઉપરનું પોર્શન જે છે ખાલી જ છે, એટલે ત્યાંથી એર જે છે એનું અવર જવર પણ equally રહેશે. Okay, so that this plant can get enough amount of oxygen and nutrition. Now, from this, what can we do? તો આના પરથી આપણે a series of experiment, okay, શ્રેણીબદ્ધ ઘણા બધા એવા એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકીએ જેમાં કાં તો તમે એકાદું તત્વ એડ કરો. Okay, so either an element is added, substituted, એટલે ધારો કે આ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશનમાં જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ, સબસ્ટિટ્યુશનનો મતલબ શું થાય? તમે વિચાર કરો એકાદી રેસીપી છે ખીર બનાવવાની. એ ખીર બનાવવાની રેસીપીમાં લખ્યું છે કે ખાંડ નાખવાની છે 1 કપ. તમારી પાસે અગર ખાંડ ના હોય, if you do not have sugar, you can substitute it with honey. તમે એની જગ્યાએ હની એને એડ કરી શકો. ઓકે. તો આવા જે તમે કરો છો એને કહેવાય સબસ્ટિટ્યુશન. એકને રિમૂવ કરીને એની જગ્યાએ બીજાને એડ કરવું. સો હિયર વી આર ટોકિંગ અબાઉટ એલિમેન્ટ્સ. ઓકે. આપણે ખનિજ તત્વોની વાત કરીએ છીએ. તો એ રીતના એક એલિમેન્ટ રિમૂવ કરી અને એની જગ્યાએ બીજું એલિમેન્ટ એડ કરીને પણ જોઈ શકાય કે એના પરથી ગ્રોથ ઉપર શું અફેક્ટ થાય છે. પછી કમ્પ્લીટલી રિમૂવડ. ઓકે. એકાદું એલિમેન્ટ છે, લેટ્સ સે પોટેશિયમને આ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશનમાંથી કમ્પ્લીટલી રિમૂવ કરી દીધું ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કે અગર પોટેશિયમ આપણે પ્લાન્ટને ના આપીએ તો શું આડઅસર થાય છે. ઓકે. વોટ આર ધ નેગેટિવ ઇફેક્ટ્સ ઓન ધ પ્લાન્ટ્સ if you do not give potassium, or you give it in varied concentration. Varied એટલે variety. ઓકે. એમાંથી ટર્મ આવે છે વેરીડ. કોન્સન્ટ્રેશન એટલે સાંદ્રતા.
એની સાંદ્રતા તમે અલગ અલગ કરતા જાઓ. ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલાં તમે આપ્યું છે 0.1 મોલાર, પછી 0.5 મોલાર, 1 મોલાર, એ રીતના અલગ અલગ મોલારિટીથી શું આના ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ ઉપર ફેર પડે છે કે નહીં, આ બધું ટાઈપનું તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરી શક્યા બિકોઝ ધીસ હાઇડ્રોપોનિક્સ વોઝ ડેવલપ્ડ. ઓકે, આ હાઇડ્રોપોનિક્સ ડેવલપ થયું તો તમે આ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશનમાં આ બધી અલગ અલગ ટાઈપની એક્સપેરિમેન્ટ કરી અને એના ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ પ્લાન્ટના શું અફેક્ટ કરે છે એ આપણે સ્ટડી કરી શકીએ. જસ્ટ એઝ એન એક્ઝામ્પલ, હિયર ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ ડન. આ એક સેમ પ્લાન્ટ છે. ઓકે, એક સાથે જ ઉગાડેલા પ્લાન્ટ છે, એને અલગ અલગ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશનમાં રાખેલા છે, અલગ અલગ બીકરની અંદર. સો ધ ફર્સ્ટ પ્લાન્ટ હિયર is growing just in distilled water. એક ખાલી સાદા distilled water ની અંદર grow થઈ રહ્યું છે. Okay, distilled water you should know is almost pure water. એ 99% pure water હોય છે અને એની અંદર dissolved solute બહુ ઓછા હોય. Okay, almost nil જેવા. એમાં પણ minerals નો amount almost zero હોય. Okay, approaching zero. So here you have distilled water. એની બાજુમાં જે nutrient solution લીધું હતું, it did not have nitrogen. એટલે જોઈ શકો છો તમે માઇનસ નાઇટ્રોજન લખ્યું છે. સો વિધાઉટ નાઇટ્રોજન, આ સોલ્યુશનમાં તમે નાઇટ્રોજન એડ કર્યું નથી. સેકન્ડમાં વિધાઉટ આયરન. ઓકે, તમે Fe એડ નથી કર્યું, મેગ્નેશિયમ એડ નથી કર્યું, ફોસ્ફરસ એડ નથી કર્યું. અને ફાઇનલી આ જે લાસ્ટ પ્લાન્ટ છે હેડ ફૂલ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, બધા ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એના ગ્રોથ માટે આપેલા છે. તો તમે આવા એક સેટઅપને, આ પ્લાન્ટ્સને 5 દિવસ ગ્રો થવા દીધું. ઓકે, આફ્ટર 5 days વેન યુ સી, તો ડિસ્ટિલ્ડ વોટરવાળો પ્લાન્ટ જે હતું એમાં તો ઓલમોસ્ટ કંઈ ગ્રોથ દેખાતો જ નથી. પછી નાઇટ્રોજન કે આયરન કે આ જેમાં બી ન્યુટ્રિયન્ટની ડેફિશિયન્સી હતી, ઉણપ હતી, તમે એડ જ નહોતું કર્યું, એમાં પણ કાં તો પીડાશ પડતા પ્લાન્ટ થોડા ઉગશે અથવા એનો ગ્રોથ જે છે એ જેટલો હોવો જોઈએ એટલો હોતો નથી. ફાઇન. અને એની કમ્પેરિઝનમાં 5 દિવસ પછી અગર તમે એવા પ્લાન્ટને જુઓ, એ વનસ્પતિને જુઓ જેને ફૂલ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ તમે આપ્યા હતા, બધું ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, એને બધા ખનિજ તત્વો આપેલા હતા, તો યુ કેન સી કે એનો ગ્રોથ જે છે એ કેવડો મોટો છે કમ્પેર ટુ ધ નોર્મલ પ્લાન્ટ. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ એક્સપેરિમેન્ટ્સ શોડ કે નાઇટ્રોજનની શું ઇફેક્ટ હોય છે, એની શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, આયરનની શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. ઓકે, so this is how you find out what are the essential elements. Now in hydroponics, આપણે હાઇડ્રોપોનિક્સની થોડી વાત કરીએ તો the nutrient solution, એમાં આપણે જે ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન કીધે રાખીએ છીએ, પોષક દ્રાવણની વાત કરીએ છીએ, તો એ શેનાથી બનેલું હોય? તો it is made out of fish fertilizer. એટલે ફિશ જે હોય ને એનું ગ્રાઇન્ડ કરી એમાં વોટર ને એવું બધું સોલ્વેન્ટ એડ કરી અને એનું ફર્ટિલાઇઝર દેવામાં આવે. ઓકે, સો ફિશ ફર્ટિલાઇઝર, then it could either be duck manure. duck એટલે બતક જે હોય એ બતકનું મેન્યોર એટલે એક્સક્રીટા. ઓકે, એની જે એક્સક્રીટા હોય એને કલેક્ટ કરી and that is also used as nutrition. then you have cow manure, cow dung. આપણે જેને ગોબર કહીએ, તો ગોબર અથવા છાણા તમને ખ્યાલ હોય તો એ પણ નાખતા હોય, right, in the soil as manure. Manure itself means fertilizer. Okay, પણ or you can have chemical fertilizers. chemical fertilizers જે છે એ તમારી પાસે ધારો કે કોપર સલ્ફેટનું સોલ્યુશન છે તો એ થોડુંક કોપર સલ્ફેટ એડ કરો, પછી ફોસ્ફોરિક એસિડ થોડુંક એડ કરો, આવી રીતના અલગ અલગ જે બી કેમિકલ્સ હોય એ એડ કરી અને એક ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન બનાવો કે જેની અંદર કોપર ને ફોસ્ફરસ ને એવું બધું ઇનફ અમાઉન્ટમાં આયન્સ તમને મળી રહે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર. એની પહેલાના જે છે દે આર ઓલ નેચરલ. ફાઇન. સો હિયર આર ધ બોટલ્સ. આ ટાઈપની તમને બોટલ મળે સ્પેશિયલ હાઇડ્રોપોનિક્સ માટે. અહીંયા તમે વાંચી શકો તો કંપનીનું નામ જ છે જનરલ હાઇડ્રોપોનિક્સ, અને અલગ અલગ પ્લાન્ટ માટે જે ન્યુટ્રિશન હોય એ પ્રમાણે એ લોકોએ અલગ અલગ આવી બોટલમાં બનાવેલા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આ ચીલી માટે છે, અમુક જે છે ફ્લાવર્સ માટે હોય, ઓકે, અમુક ફ્રૂટ્સ માટે હોય, તો એ રીતના અલગ અલગ ટાઈપના ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન બની શકે ફોર હાઇડ્રોપોનિક્સ. હવે રૂટ્સ જે હોય, મૂળ જે હોય, એને હંમેશા આવી રીતના પાણીમાં કે ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશનમાં તરવું ના ગમે, એને કંઈક સપોર્ટ જોઈએ જેની ઉપર એ ચોંટી શકે. ઓકે, સો this is known as substrate or substratum, જેની ઉપર એ અટેચ થઈ શકે. ઓકે, સો the substrate required
ફોર પ્રોપર એન્કરિંગ ઓફ ધ પ્લાન્ટ ઇન્ક્લુડ, એ પ્રોપરલી એન્કર થાય એના માટે એવા અલગ અલગ સબસ્ટ્રેટ હોય છે. ઇટ કુડ બી પેબલ્સ. પેબલ્સ જે છે એનો મતલબ એકદમ નાના નાના પથ્થર હોય ને જે તમને નદીમાં જોવા મળે, એકદમ રાઉન્ડેડ હોય, ઓકે, સ્મૂધ પથ્થર હોય, એને પેબલ્સ કહેવાય, સ્મોલ સાઇઝના. then it could be sand, નોર્મલ રેતી પણ હોઈ શકે, ઓકે, જે લાલ કલરની રેતી હોય, દરિયાવાળી રેતી, એ પણ તમે યુઝ કરી શકો. એને પ્રોપરલી વોશ કરવામાં આવે અને પછી યુઝ કરવામાં આવે. then you can use sand, which I told you. then coconut coir. કોકોનટની બહારના જે રેસા હોય ને, સુકાઈ ગયેલું કોકોનટ તમે જોયું હશે, શ્રીફળ જેને આપણે કહીએ, તો શ્રીફળની બહારનું જે હોય એને કોકોનટ કોયર કહેવાય. તે કોકોનટ કોયર છે એ કોકોનટની જે બહારનું શેલ હોય એની ચિપ્સ હોય, તેવી કોકો ચિપ્સ પણ હોઈ શકે, એઝ શોન હિયર, નંબર 4 જે છે એવું. ફાઇન. then you can have rice husk. રાઈસ એટલે કે જે આપણો ભાતનો દાણો હોય એની ઉપર એક ફોતરું હોય, તો એ ફોતરાને હસ્ક કહેવાય. તો એવા ફોતરા પણ યુઝ કરી શકાય છે. then wool can be used, ઓકે, ઊન. પીટ મોસ. પીટ મોસ જે છે એ તમે જ્યારે પ્લાન્ટ કિંગડમ ભણશો તેમાં બ્રાયોફાઇટ હોય, ઓકે, દ્વિઅંગીઓ. તો દ્વિઅંગીમાં મોસ ભણશો. આ મોસમાં સ્પેશિયલી એક સ્ફેગ્નમ મોસ કરીને આવે. આ લખતા જાજો, આમાં હું જે મેન્શન નથી કરેલું, લખેલું નથી. when I am taking a lecture you should always be making notes. તમારા ઓન વર્ડ્સમાં નોટ બનાવતું રહેવાનું. ફાઇન. સો મોસનું એક ટાઈપ છે જેનું નામ છે સ્ફેગ્નમ મોસ, અને એ એકદમ પાણીને એબ્ઝોર્બ કરીને રાખે એ ટાઈપનું એ મટીરિયલ હોય છે, ઓકે, એ યુઝ કરી શકાય. પછી ક્લે, એટલે આપણે જે કુંભાર હોય એ જે માટી વાપરે ને એના બધા પોટ ને એવું બનાવવા માટે, એ માટીના આવા નાના નાના બોલ્સ બનાવી દીધા હોય, તો એવા ક્લે બોલ્સ યુઝ થઈ શકે એઝ સબસ્ટ્રેટ, ઓકે. આ ખાલી રૂટને કંઈક પકડ મળે એના માટે જ હોય છે. પછી એવા પરલાઇટ. પરલાઇટ જે છે એ સોર્ટ ઓફ ગ્લાસ, ઓકે, વોલ્કેનો જ્યાં ઇરપ્ટ થયો હોય ત્યાં આવા નાના નાના પરલાઇટ જોવા મળે, એ હોઈ શકે. ઓર સ્મોલ રોક્સ હોઈ શકે. યુ કેન હેવ અ લોટ ઓફ ઓપ્શન્સ ફોર સબસ્ટ્રેટ કે જેમાંથી પ્લાન્ટને ન્યુટ્રિશન નહીં મળે પણ એના રૂટને પકડ મળશે ખરા, ઓકે. they can anchor properly. and there are 6 types of hydroponics. this is just for information. આ તમારા એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ બિકોઝ ટેકનોલોજી જેમ એડવાન્સ થતી જાય તો યુ શુડ બી અવેર, ઓકે. એટલે ખાલી આના નામ પણ તમારે ગોખવાની જરૂર નથી, બટ યુ શુડ નો હાઉ ઇટ ઇઝ ફંક્શનિંગ. ફર્સ્ટ ટાઈપ ઇઝ ન્યુટ્રિયન્ટ ફિલ્મ ટેકનિક. ફિલ્મ જે છે એનો મતલબ, અગર તમે એક સરફેસ હોય, ધારો કે લાદી છે, લાદી ઉપર પાણી તમે થોડુંક નાખો તો એકદમ ફેલાઈ જાય, પતલી એક ફિલ્મ બનાવે. અથવા જ્યારે તમારા મમ્મી કે કામવાળા ભાઈ જ્યારે પોતું મારે તો તમે જોઈ શકો એની પર એક થિન લેયર પાણીનું બની જાય, ઓકે. સો ધીસ થિન લેયર ઓફ વોટર ઇઝ નોન એઝ ફિલ્મ. હવે આમાં આ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન જે હોય ને એને પંપ કરવામાં આવે, અને જ્યાં પ્લાન્ટ્સ ઉગાડ્યા હોય એની પાસે એક આવી થિન ફિલ્મ બને ન્યુટ્રિયન્ટના સોલ્યુશનની. તેના રૂટ્સ જે છે એ ઉપર, અહીંયા તમને વ્હાઇટ પોર્શન છે ત્યાં એરમાં જ હોય, અને જ્યાં જ્યાં આ ન્યુટ્રિયન્ટના ફિલ્મ સાથે અટેચ થશે ત્યાંથી એને મિનરલ્સ અને ન્યુટ્રિશન પણ મળતું રહેશે, ઓકે. સો ધીસ કુડ બી વન ટેકનિક. સેકન્ડ ઇઝ વિક સિસ્ટમ. વિક જે છે એ આપણે દીવા કરીએ ને, અથવા મીણબત્તી તમે જોઈ હોય, તેમાં વચ્ચેની જે બત્તી હોય, આપણે દિયા બાતી કહીએ, તો એ મીણબત્તીની જે બત્તી હોય વચ્ચેનું દોરા જેવું હોય, વિક કહેવાય એને ઇંગ્લિશમાં. તો આવી પ્લાન્ટના મૂળ પાસે, એના રૂટ્સ પાસે આવી વિક ગોઠવી દીધી હોય, ઓકે, કોટનની અથવા કોઈ બી નેચરલ ફાઈબરની. એ વિક ક્યાં અટેચ થયેલી હોય તો ઇટ વુડ બી અટેચ ટુ ધ ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન. જે બી ન્યુટ્રિયન્ટ્સ હશે એ ધીરે 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 આ દોરાના થ્રુ ઉપર ચડશે અને આના મૂળ સુધી પહોંચી રહેશે, ઓકે. સો યુ કેન હેવ વિક સિસ્ટમ. then you can have drip recovery system. આમાં શું હોય તો કે તમે ઓલું ડ્રીપ, અને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં, મને યાદ હતું તો યાદ નથી આવતું, પણ જીભ ઉપર છે, યાદ નહીં આવ્યું. એમાં ટીપું ટીપું પાણી પડે રાખે એવી તમે ટ્યુબ ગોઠવી હોય, ઓકે. ડ્રીપ થયા રાખે, ડ્રીપ ઇરિગેશન, એવું ક્યાંક તમે એગ્રીકલ્ચરમાં કે એમાં ભણ્યા હોય તો એ ટાઈપના ડ્રીપ
આમાં ઇરિગેશન જેવું સિસ્ટમ જ હોય કે એક ટ્યુબ હોય ને એ ટીપું ટીપું આમાં ન્યુટ્રિયન્ટનું સોલ્યુશન જે છે એડ કરી રાખે. In all these cases, આ ફર્સ્ટ અને થર્ડમાં યુ કેન સી કે જે એક્સ્ટ્રા હશે ને ન્યુટ્રિયન્ટનું સોલ્યુશન ઇટ ફ્લોઝ બેક ટુ ધ રેઝર્વોયર. જ્યાં ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન તમે સ્ટોર કરતા હોય અહીંયા એક્સ્ટ્રા વધેલું ઘટેલું જે હશે એ પાછું આવી જશે. Then you have something known as aeroponics. એરો જ્યાં બી આવે AERO એનું હંમેશા યાદ રાખવાનું કે ઇટ હેઝ ટુ ડુ વિથ એર, હવા. તો આમાં શું કરવામાં આવે, આ પ્લાન્ટ્સ જે છે ને હવામાં ઉગાડવામાં આવે. લિટરલી એના મૂળ પણ આમ હવામાં હશે, પણ એ જગ્યા પર એ અગર કન્ટેનરમાં હોય તો કન્ટેનરમાં, અને અગર એ રૂમ આખો તમે એવી રીતના હવામાં લટકાડેલા પ્લાન્ટનો હોય તે રૂમમાં આવા મિસ્ટ બનાવવાવાળા એટોમાઇઝર રાખેલા હોય. એ શું કરે, તો તમે કોઈ વાર ઓલું સ્પ્રે કર્યું છે, વાળ કપાવા જાઓ ને ઓલા હેર પાણીનું સ્પ્રે હોય ને, ફૂસફૂસ કરે તેમાં એકદમ નાના નાના પાણીના ડ્રોપલેટ નીકળે, એ ટાઈપના આની પાસે મિસ્ટ કરવા માટેના એટોમાઇઝર હોય. તો એકદમ એવા સ્મોલ વોટર ડ્રોપલેટ બનશે જેની અંદર આ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ પણ હશે. તો ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન જે હોય એને આ રીતના એરની અંદર મિક્સ કરવામાં આવે. That is aeroponics. Then you have deep water culture. Deep water culture માં એના રૂટ્સ જે હોય એ સીધા ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશનને અડેલા જ રહે. ઓકે, જે રેઝર્વોયર હોય એની અંદર જ. અને યુ કેન સી આ નીચેનો ભાગ જે છે ત્યાં એક આવું એરના બબલ્સ બહીને રાખે એના માટે એરનો ઇનફ્લો હોય છે. ઓકે, પંપ હોય છે. એન્ડ દેન ફાઇનલી યુ હેવ એબ એન્ડ ફ્લો. એબ એન્ડ ફ્લો એટલે કેવું, આપણે ભરતી અને ઓટ જેવું કે થોડા ટાઈમ માટે એમાંથી ન્યુટ્રિયન્ટ સોલ્યુશન પાસ થશે અને પાછું એને રિમૂવ કરી લેવામાં આવશે. એટલે એને એરના કોન્ટેક્ટમાં પણ આવે થોડા ટાઈમ માટે, અને થોડા ટાઈમ માટે ન્યુટ્રિશન, થોડા ટાઈમ માટે એર, થોડા ટાઈમ માટે ન્યુટ્રિશન. એ રીતના એના પ્રોપરલી બધું રૂટ્સને અવેલેબલ રહે. ફાઇન. સો સી આ એરોપોનિક્સ છે. આ તમે જોઈ શકો અગર કન્ટેનરમાં ગ્રો કરતા હોય તેના રૂટ્સની પાસે આવા સ્પ્રે ટાઈપના ઓલા એટોમાઇઝર ગોઠવેલા હોય. અને આ અમુક રૂમની અંદર પણ તમે સીધા ટીંગાડી શકો. અને this is how even potatoes are grown in some region. ઓકે, આ પટેટો તમે જોઈ શકો છો નોર્મલી માટીની અંદર ગ્રો થાય, પણ આમાં એમનેમ આ મૂળ છે એના અને એની ઉપર આ રીતના ટ્યુબર એના ગ્રો થઈ ગયા છે. ઓકે, now this middle figure, just focus on it. You have this is normal hand watered soil. એટલે તમે જે હાથે કરીને પાણી પાતા હોય ને એ ટાઈપની સોઇલ છે, સોઇલની અંદર ગ્રો કરેલા પ્લાન્ટ્સ. દેન આ મિડલમાં જે છે એ હાઇડ્રોપોનિક્સથી ગ્રો કરેલા પ્લાન્ટ્સ છે, અને ફાઇનલી એરોપોનિક્સથી ગ્રો કરેલા પ્લાન્ટ્સ છે. ત્રણેયને સાથે જ ઉગાડવાનું શરૂ કર્યું હતું, પણ એના બધાની મેઝરમેન્ટ આપેલી છે. સો જે માટીની અંદર ઉગાડેલા હતા એને ફાઇનલ મેઝરમેન્ટ છે 28 સેન્ટીમીટર. ઓકે, જેને હાઇડ્રોપોનિક્સથી તમે ગ્રો કર્યું હતું એની 30 સેન્ટીમીટર. અને એરોપોનિક્સથી અગર ગ્રો કરો તો એનો ગ્રોથ સૌથી વધારે તમને જોવા મળે. ઓકે, બહુ ઇઝીલી એ પ્લાન્ટ ગ્રો થઈ જાય કેમ કે એને બધું ઇનફ અમાઉન્ટમાં મળી રહેતું હોય, ઓક્સિજન એઝ વેલ એઝ ન્યુટ્રિશન. એટલે એરોપોનિક્સ જે છે એને જે સ્પીશીઝમાં એપ્લિકેબલ હોય એમાં એરોપોનિક્સથી યુઝ કરવામાં આવે છે, પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે. શું તો કે ટમેટો, અમુક લીફી ગ્રીન્સ એટલે ભાજી જે હોય એ, potatoes છે, these can all be grown using aeroponics. These are the examples of hydroponics. કે હાઇડ્રોપોનિક્સ પદ્ધતિથી અત્યારે કયા કયા તમે ફ્રૂટ્સ અથવા વેજીટેબલ્સ ઉગાડો છો. તો ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ટમેટોઝ. ઓકે, અહીં તમે જોવો છો કેટલા બધા એક સાથે કન્ટેનર્સ છે અને આવી નર્સરી જેવું હોય. ઓકે, ગ્રીન હાઉસ. ગ્રીન હાઉસમાં આ એકદમ આવડું નાનકડું એવું જ પોટ છે. ઓકે, અને એની અંદર આ જે અલગ વાયર દેખાય છે એ બધા એર બબલ કરવા માટેના હોય, ન્યુટ્રિયન્ટના હોય ટ્યુબ્સ. ઓકે, અને એ રીતના જસ્ટ વિથ હેલ્પ ઓફ હાઇડ્રોપોનિક્સ વિધાઉટ સોઇલ યુ કેન ગ્રો અ લોટ ઓફ ટમેટોઝ. તમે જોઈ શકો છો કેટલા બધા ટમેટા ઉગ્યા છે. દેન સેમ વે યુ કેન ગ્રો ઇવન ક્યુકમ્બર્સ. સીડલેસ ક્યુકમ્બર જે છે એ પણ એ રીતના ઉગાડવામાં આવે છે. ઓકે, કેન યુ સી એના અહીંયા નીચેના કન્ટેનર છે જેની અંદર એના રૂટ્સ હશે, અને આ ઉપર ક્યુકમ્બરના વેલા છે જેમાં ક્યુકમ્બર ઉગેલી છે. દેન ઇવન લેટસ, આ જે છે એ લેટુસ છે. ઓકે,
તમે બર્ગરની અંદર ને સેન્ડવિચીસની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક જોયું હશે કે ઇટ ઇઝ સોર્ટ ઓફ લાઈક કેબેજ. એ કેબેજ પત્તા ગોબી શું કહેવાય ને, ગોબી. ઓકે, એ ગોબી જેવું જ લાગે, બટ ઇટ ઇઝ મોર સોફ્ટ. એ ગોબી કરતાં સોફ્ટ હોય અને વધારે પાણીવાળું હોય. એને લેટુસ કહેવાય. ઓકે, તો લેટુસ જે છે that is also grown using hydroponics. ફાઇન. ધીરે ધીરે હવે આમાં ઘણા બધા એવા ક્રોપ છે, ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે જે હાઇડ્રોપોનિક્સથી જ ગ્રો કરવામાં આવે છે, because it is simpler. Right. So till today there are more than 60 elements. Okay, 60 તત્વો જે છે out of 115 elements discovered. પીરિયોડિક ટેબલમાં જુઓ તો અત્યારે 115, આઈ થિંક તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં 105 આપ્યું છે because it is old print, બટ અત્યારે 115 જેટલા એલિમેન્ટ્સ ડિસ્કવર થઈ ગયા છે પીરિયોડિક ટેબલમાં. આ 115માંથી 60 જેટલા 60 જેટલા એલિમેન્ટ્સ જે છે દે આર ફાઉન્ડ ઇન ડિફરન્ટ પ્લાન્ટ્સ. એ અલગ અલગ વનસ્પતિની અંદર તમને 60 જેટલા અલગ અલગ મિનરલ એલિમેન્ટ્સ જોવા મળે છે. સમ પ્લાન્ટ સ્પીશીઝ એક્યુમ્યુલેટ સેલેનિયમ. અમુક સ્પીશીઝ જે છે ને પ્લાન્ટની એ સેલેનિયમને ભેગું કરે. એક્યુમ્યુલેટ કરવું એટલે સંગ્રહ કરવું. અમુક છે એ ગોલ્ડ એક્યુમ્યુલેટ કરે. એન એક્ઝામ્પલ છે મસ્ટર્ડ, આપણી રાઈ જે હોય એ, સનફ્લાવર, ટબેકો, યુકેલિપ્ટસ. યુકેલિપ્ટસ એટલે એને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ, નીલગીરી. ઓકે, તમે જોઈ હશે આપણે ઇવન અહીંયા સિટીમાં પણ ઘણી બધી જગ્યાએ નીલગીરીના ઝાડવા ઉગે છે. ઓકે, એકદમ ટોલ પ્લાન્ટ હોય અને વ્હાઇટ કલરની એની થડ હોય, બાર્ક. સો આ ચાર જે છે એની અંદર એ ગોલ્ડ પણ એક્યુમ્યુલેટ કરી શકે. While some plants growing near nuclear test sites, they can even take up radioactive strontium. Okay, અમુક પ્લાન્ટ જે રેડિયોએક્ટિવ સાઇટ ઉપર ઉગતા હોય, જેમ કે ઓલી ચર્નોબિલ જ્યાં થયું હતું એવા કોઈ બી એક્સિડન્ટવાળા એરિયામાં પણ ઉગતા હોય તો ત્યાં એ રેડિયોએક્ટિવ સ્ટ્રોન્શિયમ જે છે એને એક્યુમ્યુલેટ કરે છે. જસ્ટ લુક એટ ધીસ ડાયાગ્રામ હાઉ ઇટ ઇઝ ડન. કે આ સોઇલ છે, માટી, એની અંદર લેટ્સ સે કે ગોલ્ડ જે છે એ એના સોલ્ટના ફોર્મમાં છે. ઓકે, એનો મતલબ એ આયનિક ફોર્મમાં છે. આવા ગોલ્ડને આ પ્લાન્ટ જે છે એબ્ઝોર્બ કરશે. અહીંયા EU+ લખ્યું છે. AU ઇઝ ધ નેમ ફોર ગોલ્ડ. ઓકે, એ એક્યુમ્યુલેટ થશે કેમ કે ક્યાંય યુઝ નથી થતું, એમને ખાલી એ સંગ્રહ જ કરે છે. તો આના લીફનું જ્યારે તમે કટ કરી એને થોડો ચૂરો બનાવી એની જે બી ચટણી વટણી બનાવીને પ્રોસેસ હોય એ પ્રોસેસ કરી when you look under the microscope તો આમાં તમને આ જે યલો ડોટ્સ દેખાય છે, these are actually gold particles. અને આ નેનો પાર્ટિકલ્સ છે કેમ કે આ જુઓ તમે નીચે સ્કેલ પણ આપેલું છે, 20 નાનોમીટરનું આ સ્કેલ છે. તો 20 નાનોમીટર કરતાં પણ આ એકદમ સ્મોલ તમને ગ્રેન્યુલ્સ જોવા મળે. સો these are called gold nano particles. ફાઇન. તો આ રીતના અલગ અલગ પ્લાન્ટ્સ જે છે અલગ અલગ એલિમેન્ટ્સને સંગ્રહ કરે છે. But it is important to remember that not all minerals are essential for normal growth. આ બધા ભલે એ સંગ્રહ કરે પણ એ બધાની આવશ્યકતા હોતી નથી. ઓકે, સેમ એઝ આસ કે આપણે ઓલું સોના ચાંદી ચ્યવનપ્રાશ, તમે સાંભળ્યું હશે એવા ચ્યવનપ્રાશ ખાવાનું કે ને, પણ એ ગોલ્ડ અને સિલ્વર જે છે એનું એઝ સચ બહુ મોટો રોલ હોતો નથી આપણા બોડીની અંદર. એટલે ઘણું જે છે એ એબ્ઝોર્બ પણ થાય તો એમનામ એક્સક્રીટ થઈ જાય અને કાં એનો એટલો બધો યુઝ થાય નહીં. ફાઇન. સો નોટ ઓલ મિનરલ્સ આર એસેન્શિયલ. બધા આ 60 મિનરલ આવશ્યક હોતા નથી. તો કયા કયા આવશ્યક હોય છે, કેમ આપણે નક્કી કરીએ? તો એના માટે there is criteria for essentiality of element or આવશ્યકતા માટેના માપદંડો. There are 3 points to remember. 3 પોઈન્ટ છે જે યાદ રાખવાના. First point, the element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction. એના નોર્મલ વિકાસ અને વૃદ્ધિ જે બી હોય એના માટે એઝ વેલ એઝ પ્રજનન માટે આ જે બી એલિમેન્ટ છે એની જરૂરિયાત હોવી જ જોઈએ, એની આવશ્યકતા હોવી જોઈએ. In absence of this element, the plants do not complete their life cycle. અગર આ એલિમેન્ટ હશે નહીં તો એ પ્લાન્ટનું જે જીવન ચક્ર છે એ સ્થગિત થઈ જશે. ઓકે, ઇટ્સ લાઈફ સાયકલ વિલ કમ ટુ અ સ્ટોપ. ઓકે, એમાં અથવા એના ફ્લાવર નહીં આવે અથવા એના બી નહીં બને, એના ફ્રૂટ નહીં બને,
એની ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટની સાયકલ જે છે સ્ટોપ થઈ જશે અગર આ સ્પેસિફિક એલિમેન્ટ પ્રેઝન્ટ ના હોય તો. ઓકે, then second one, the element must be specific and not replaceable by other element. જેમ મેં તમને પહેલા એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું ને કે ખાંડની જગ્યાએ હની એડ કરી દો, મધ એડ કરી દો ને ચલાવી લ્યો, એવું આમાં ચલાવી લેવાનું પોસિબલ હોવું જોઈએ નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે પોટેશિયમની જગ્યાએ સોડિયમ આપી દો ને એમ કહો કે ચાલશે, હવે બે સેમ કેટાયન જેવા જ છે સિંગલ ચાર્જવાળા, પણ એવું હોવું જોઈએ નહીં. ઓકે, ઇફ ધેટ એલિમેન્ટ ઇઝ એસેન્શિયલ, અગર એ એલિમેન્ટ આવશ્યક છે તો એને તમે બીજા કોઈ પણ એલિમેન્ટ સાથે રિપ્લેસ કરી શકશો નહીં. ઓકે, ધીસ મીન્સ that deficiency of one element cannot be met by supplying some other element. અગર એનામાં ઉણપ ડેફિશિયન્સી સોડિયમની હોય તો તમે એને પોટેશિયમ આપો તો ચાલે નહીં, અને અગર પોટેશિયમની ડેફિશિયન્સી હોય અને સોડિયમ આપો તો ચાલે નહીં. તમારા બારામાં જ વિચારો, અગર તમને ડૉક્ટરે કીધું છે કે વિટામિન B12ની ડેફિશિયન્સી છે તો તમારે વિટામિન B12 જ લેવું પડે, એમ ના ચાલે કે વિટામિન B6 જે છે એ 2 વાર લઈ લઈએ. નો. ઓકે, સો સેમ વે હિયર ઓલ્સો જે બી એલિમેન્ટ છે એ એસેન્શિયલ અગર હશે તો એને બીજા કોઈ એલિમેન્ટ સાથે તમે રિપ્લેસ કરી શકો નહીં. The final point is this element must be directly involved in metabolism of the plant. આ જે બી એલિમેન્ટ અગર એ એસેન્શિયલ હશે તો એ પ્લાન્ટના મેટાબોલિઝમ એટલે એના ચયાપચયની અંદર ડિરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ હશે. અગર કોઈ પણ એલિમેન્ટ આ 3 નિયમને, આ 3 ક્રાઇટેરિયાને ફોલો કરશે, then you can call that element essential. ઓકે, આ 3 ફોલો થાય તો જ તમે એ એલિમેન્ટને એસેન્શિયલ કહી શકો. અગર એક પણ ફોલો ના થતું હોય તો એને એસેન્શિયલ કન્સિડર કરવામાં આવે નહીં. ક્લિયર? ફાઇન. નાઉ these essential elements are classified further into 2 types. આ એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ જે છે એને 2 પ્રકારથી તમે ક્લાસિફાઈ કરો છો. અમુકને કહેવાય છે મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ. મેક્રો જ્યાં બી આવે એનો મતલબ મોટા અમાઉન્ટમાં, ઓકે, વધારે. તો અમુક એલિમેન્ટ્સ એવા હોય કે જે તમારે મોટા પ્રમાણમાં જોતા હોય, અને અમુક એલિમેન્ટ્સ એવા હોય કે આવશ્યક છે પણ એને બહુ મોટી સાંદ્રતામાં કે બહુ મોટા અમાઉન્ટમાં એની નીડ હોતી નથી. ઓકે, સો મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ્સ એટલે કે ગુરુ પોષક અથવા બૃહદ પોષક તત્વો, these are present in plant tissue in large amount. લાર્જ અમાઉન્ટ એટલે કેટલું? એક લેવલ હોવું જોઈએ, એક સ્કેલ હોવું જોઈએ જેના પછી તમે નક્કી કરી શકો. સો મોર દેન 10 મિલીમોલ પર કિલોગ્રામ ઓફ ડ્રાય મેટર. અગેન યાદ કરો બાયોમોલિક્યુલ્સને આપણે ડ્રાય વેટ ને વેટ વેટ ને એવા બધા એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું હતું ને, તેમાં ડ્રાય વેટ એટલે કે એમાં પાણી તમે જ્યારે બધું ઉડાડી દો અને જેટલું ખાલી સોલિડ મેટર હોય એનું વજન. ઓકે, તો આનો મતલબ એવો થાય કે અગર 1 કિલોગ્રામનું પ્લાન્ટ તમને મળે ડ્રાય વેટવાળું, ઓકે, 1 કિલોગ્રામનું ડ્રાય વેટ or dry matter of a plant, if it has that element in more than 10 millimole concentration, okay, આ more than નો સિમ્બોલ છે, 10 મિલીમોલ કરતાં વધારે અગર જોવા મળે 1 કિલોગ્રામની અંદર તો એને તમે કહેશો મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ. આની બીજી ડેફિનેશનમાં યુ કેન યુઝ 0.1 to 10 મિલીગ્રામ. ઓકે, એટલે હર ગ્રામ પર ગ્રામ ઓફ ડ્રાય વેટ, એટલે કે 1 ગ્રામ આ જે ડ્રાય તમે પ્લાન્ટ લ્યો એની અંદર 0.1 થી 10 મિલીગ્રામ અગર આ એલિમેન્ટ જોવા મળતું હોય then it is called macronutrient. These values are important. આ વેલ્યુઝ જે છે એને અંડરલાઇન કરજો, નોટ ડાઉન કરજો. 10 મિલીમોલ કરતાં વધારે પર કિલોગ્રામ, ઓકે, આ પણ ભૂલવાનું નહીં. ઓર 0.1 to 10 milligram per gram of dry weight. It includes carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and magnesium. 9 અલગ અલગ તત્વો છે જેને મેક્રોન્યુટ્રિયન્ટ કહેવામાં આવે છે. એનો મતલબ એની અમાઉન્ટ જે છે 0.1 to 10 મિલીગ્રામ હશે પર ગ્રામ ઓફ ડ્રાય પ્લાન્ટ. ઓકે, ચલો હવે આ યાદ કેમ રાખશો? દેર ઇઝ અ મેમોનિક, ચલે હે પુજારી, નદી और समुद्र का कैल्शियम मांगने. क्लियर? આટલું યાદ રાખવાનું. ચલે હે પુજારી, નદી और समुद्र का कैल्शियम मांगने. એક પૂજારી છે
જે ક્યાં નીકળી પડ્યા છે તો કે નદીનું અને સમુદ્ર એટલે દરિયાનું કેલ્શિયમ માગવા માટે. ફાઇન. નાઉ લેટ અસ સી હાઉ ધીસ વિલ હેલ્પ યુ રિમેમ્બર. ચલે ઉપરથી કાર્બન. ઓકે, સો ચલે હે हाइड्रोजन, पुजारी फॉस्फोरस, नदी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, समुद्र सल्फर. का this K is for potassium. Calcium मांगने, calcium I have kept calcium itself. Okay, જે આપણે નોર્મલી તમે દરિયાના કિનારે કે ત્યાં છીપલા જોવા મળે, they are made up of calcium carbonate. તેવું વિચારો. Okay, so this Pandit has gone or Pujari has gone to the river or the sea to get calcium. Manganese. So Mg is magnesium. Clear? આ 9 તત્વો છે which are macronutrients. Macronutrients meaning essential elements required in larger amount. Okay, આ ભૂલવાનું નથી. ચલે હે પુજારી, નદી और समुद्र का calcium मांगने. Of these, carbon, hydrogen and oxygen are obtained from carbon dioxide and water. આમાં જે કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન છે CHO એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટરમાંથી જ ઓબ્ટેન થઈ જાય છે. બાકીના જેટલા પણ છે એ મૂળમાંથી, રૂટ્સમાંથી એબ્ઝોર્બ કરવામાં આવે છે. The second type is micronutrient. Micro નો મતલબ small. Okay, ઓછું. These are also called trace elements. Trace એટલે બહુ ઓછા અમાઉન્ટમાં તમને જોવા મળે એ. So in Gujarati they are called લઘુ પોષક or સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો. They are needed by plants in very small amount. એકદમ ઓછા અમાઉન્ટમાં જોવા મળે છે in the plant. So same thing, જે તમે આની પહેલાના figures યાદ કરેલા હોય તો they will be functioning here as well. એ તમને અહીંયા પણ યુઝમાં આવશે. ત્યાં more than 10 millimole હતું in macronutrient. In micronutrient it is less than 10 millimole per kilogram of dry weight or less than 0.1 milligram per gram of dry weight. Clear? પેલું યાદ રાખી લ્યો તો આ યાદ રહી જાય. It includes iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine and nickel. આને કઈ રીતના યાદ રાખશો? તો આ ફિગર યાદ કરી લેવાનું. એક આયરન મેન છે અને એની પાછળ આ ઝેન ગાડી છે. જોઈ છે ને ઝેન તો. So let us remember the mnemonic for this. Iron Man को बोलो zen मोटर चलाए नहीं. Iron Man को बोलो zen मोटर चलाए नहीं. Now let us see how. Iron Man, iron you should know okay, iron is Fe, right? And a man, so man is for manganese. યાદ રાખજો, manganese in macronutrients were for magnesium અને man મેં સ્પેશિયલી એટલે લીધું કેમ કે આમાં તમે manganese બનાવી શકો. Okay, Mn. So iron, manganese, iron man. Co, C is for copper. Okay, copper. Bolo, B for boron. Zen, zen એટલે ZEN, તો જેમાં Z અને N ને યુઝ કરીને zinc. Motor, મોટરમાં MO જે છે is for molybdenum. ચલાએ, તો that ચલાએ is for chlorine and nahi is for nickel. Iron Man को बोलो zen मोटर चलाए नहीं. Iron, manganese, copper, boron, zinc, molybdenum, chlorine and nickel. આ બધા પણ આવશ્યક તત્વો છે પણ એ મોટા પ્રમાણમાં જોતા નથી. Clear? Another way to classify essential elements એટલે કે આ જે આવશ્યક તત્વો છે એને બીજી રીતના અગર તમારે ક્લાસિફાઈ કરવું હોય તો તમે એના ફંક્શનના બેસિસ ઉપર ક્લાસિફાઈ કરી શકો. ઓકે, એનો શું રોલ છે, એનું કાર્ય શું છે એના પર પણ તમે એને ક્લાસિફાઈ કરી શકો. So the first is they are either component of biomolecules. એ જે બી જૈવ અણુઓ છે એના component છે, એના part છે. Okay, and hence structural elements of the cell. Example, carbon, hydrogen, oxygen અને nitrogen. આપણે બાયોમોલિક્યુલ્સમાં જોયું હતું કે આમાંથી જ આપણે પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ બધું તમે આમાંથી બનાવી શકો. Okay, so these essential elements are components of biomolecules or they are components of energy related chemical compounds. એ એનર્જી, ઉર્જાના રિલેશનમાં જે બી કમ્પાઉન્ડ્સ હોય એ
એવા કમ્પાઉન્ડના કમ્પોનન્ટ છે, એના પાર્ટ છે. એક્ઝામ્પલ મેગ્નીશિયમ ઇન ક્લોરોફિલ. ઓકે, ક્લોરોફિલનું જે આપણે સ્ટ્રક્ચર ભણ્યા હતા એમાં વચ્ચોવચ્ચ એની પોર્ફાયરિંગ રિંગની વચ્ચે મેગ્નીશિયમનું એક આયન આવેલું હોય છે. તો આવું મેગ્નીશિયમ ઇન ક્લોરોફિલ. પછી એટીપી, ઓકે, એડિનોસિન ટ્રાઇફોસ્ફેટ, તેમાં ફોસ્ફોરસ જે છે એ ફોસ્ફેટના ફોર્મમાં અવેલેબલ હોય છે. તો આ રીતના દે આર રિલેટેડ ટુ એનર્જી related chemical compounds, or they are essential elements that activate or inhibit enzymes. એ કાં તો એન્ઝાઇમ એટલે ચયાપચયકો જે છે, સોરી, ચયાપચયકો નહીં, એન્ઝાઇમ્સ આર કોલ્ડ, let me remember something. In Gujarati they are called fine, I think you know what enzymes are. Okay, so એન્ઝાઇમને અગર એક્ટિવેટ કરવું હોય તો આપણે અલગ અલગ કોફેક્ટર્સ, કોએન્ઝાઇમ્સ, પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ્સ એવું ભણ્યા હતા, રાઈટ? તો ધીઝ હેલ્પ ઇન એક્ટિવેટિંગ ધ એન્ઝાઇમ. એનું કાર્ય જે છે એ આગળ વધારવામાં કામ કરે, અને અમુક જે છે તે ઇનહિબિટ ધ એન્ઝાઇમ એટલે અવરોધક હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ મેગ્નીશિયમ આયન જે છે એ રૂબિસ્કો અને પીઈપી કાર્બોક્સિલેઝ, પેપ્કેઝ જે છે, ફોસ્ફેનોલ પાયરુવેટ કાર્બોક્સિલેઝ, આ બે ફોટોસિન્થેસિસમાં યુઝ થતા એન્ઝાઇમ છે, એનું એક્ટિવેટર, ઓકે, ની જેમ મેગ્નીશિયમ કામ કરે છે. સો આ એલિમેન્ટનો યુઝ ક્યાં છે? તો કે એન્ઝાઇમ પ્રોપરલી ફંક્શન કરે એના માટે. ફાઇન. ધેન યુ હેવ ઝિંક વિચ ઇઝ એન એક્ટિવેટર ઓફ આલ્કોહોલ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ. આલ્કોહોલ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ પણ આપણે ભણ્યા છીએ ક્યાં? યાદ કરો, રેસ્પિરેશન વાળા ચેપ્ટરમાં ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ ટેલ મી. ઓકે, તો એ આલ્કોહોલ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ જે છે એમાં ઝિંક હોય છે એઝ એન એક્ટિવેટર. મોલિબ્ડેનમ જે છે ઇટ ઇઝ એન એક્ટિવેટર ઓર ઇટ ઇઝ અ કમ્પોનન્ટ ઓફ નાઇટ્રોજિનેઝ એન્ઝાઇમ. આ નાઇટ્રોજિનેઝ આપણે ભણીશું ડ્યુરિંગ નાઇટ્રોજન મેટાબોલિઝમ. તો આવા જેવી એન્ઝાઇમ્સ છે એના માટે રિસ્પોન્સિબલ, એના એક્ટિવિટી માટે રિસ્પોન્સિબલ હોય એવા એલિમેન્ટ્સ. ઓકે, અથવા the last and the final group is these elements maintain the osmotic potential of the cell. એ આ ઉપરના ત્રણેયમાંથી એકઈ કામ ન કરતા હોય તો they are either responsible for osmotic potential, okay, solute potential of the cell. For example, potassium જે છે એ આપણે જોયું હતું in opening and closing of stomata. વાયુરંધ્રો જે છે એના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ માટે ગાર્ડ સેલ ને એની અલગ અલગ થિયરી ભણ્યા હતા ને, એમાં સેકન્ડ થિયરી જે પોટેશિયમ આયન વાળી થિયરી હતી, that can be applied here. Okay, so it is important for maintaining osmotic potential of the cell. Fine. So here we end the first lecture, which is just introduction, અને આનાથી તમને ખ્યાલ પડે કે મિનરલ એલિમેન્ટ્સ કયા કયા હોય, એના ક્રાઇટેરિયા શું છે, એને એસેન્શિયલ કહેવા માટે, આવશ્યક કહેવા માટે, કયા એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વેધર દે આર એસેન્શિયલ ઓર નોટ, અને એને બે રીતના ક્લાસિફાય કરી શકાય. એક એના અમાઉન્ટ ઉપરથી, મેક્રો અને માઇક્રો, અને બીજું એના ફંક્શન ઉપરથી, which is in these 4 categories. Fine.